اور اس کے اندر صرف ایک آدمی جرمدار نہیں ہے، اس میں شریک جرم وہ تمام لوگ ہیں جو نودوں پر موجود تھے، جو اس آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب ونس یو ڈو ون رانگ، ایک غلط آپ نے کر لی ہے، تو اس ایک غلطی کے اوپر آپ بار بار غلط کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ غلط آپ اس سیاسی نظام کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آئین پاکستان کے ساتھ جو آپ غلط کر رہے ہیں وہ ان اٹینڈڈ نہیں جائے گا۔ آئین کو یہ جس طریقے سے آپ نے پامال کیا ہے، اس کی سزا آئین کے اندر موجود ہے، اور اب ہماری یہ اپنی پارٹی سے اور وفاقی حکومت سے اس چیز پر مشاورت ہے، اور ہم پہلے بھی اس چیز کے ایڈوکیٹ تھے، ذاتی حیثیت میں تو تھا، کہ یہ جو آئین شکن لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے۔ آئین شکنی جب ہم پچھلی بار آپ کے ساتھ بیٹھے تو تب بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آئین شکن صرف کوئی ایک آمر نہیں ہوتا کہ وہ آئین کو آ کے کسی وجہ سے سبورٹ کرے یا ایبروگیٹ کرے، تو یہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک کسی ایسے شخص نے کیا جو کہ کوئی آمریت کے لبادے میں آیا۔ یہ فاشسٹ بھی کرتے ہیں، یہ فاشسٹ کا لبادہ ہے جو تحریک انصاف کا، جو جمہوریت کے لبادے میں ایک فاشسٹ موجود ہے، اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ پہلا جرم، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ۔ ہمارے نزدیک ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی مجرم ہے اس چیز کے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی وہ غیر آئینی ایڈوائس، مجرم ہے اس بات کے۔ نیشنل اسمبلی جو کہ ایک مینڈیٹ کا ہاؤس ہے، اس کو توڑنے کی ایڈوائس کرنا غیر آئینی طور پہ، یہ وہ جرم تھا۔ صدر عارف علوی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر وہ انڈو ہوا، تو یہ جرم تھا، جرم ہے، اور اس کی سزا بھی ہے۔ ہم نے وفاقی حکومت کے سامنے یہ اپنا مدعا رکھا ہے کہ ان جرائم کے ساتھ ساتھ یہ جرائم جو پنجاب میں سرزد ہو رہے ہیں، یعنی آپ آئین کو جب چاہیں سبورٹ کر دیں، جب چاہیں اس کی جو منشا ہے آئین کی، جو اس نے تقاضا کیا ہے، اس کو آپ تسلیم نہ کریں، پورے ملک کے نظام کو آپ ہوا میں معلق کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ انتخاب وزیر اعلیٰ کا، جب پچھلے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا تو فورتھ ود شیل، یہ دو الفاظ، ان کا اگر کوئی اور مطلب احمد اویس صاحب کے پاس ہے تو ہمیں بتا دیں۔ غلط اپنے حصے کا سوراخ اس کشتی میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس دن سے ایک ریسٹرینٹ کے موڈ میں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سیاسی تلخی کو اس حد تک بڑھا دیتے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا۔ میں نے 3-4 موقعوں پر یہ اس بات کا اظہار آپ کے ساتھ کیا، اور بار بار اس بات پہ I'm convinced on it کہ اگر آپ ایک غلط کیے کی سزا نہیں دیں گے تو پھر آپ کے کمپلیسز بڑھتے جائیں گے، آپ کے جرائم کی فہرست بڑھتی جائے گی۔ اسپیکر کے الیکشن پہ، جیسے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں انہوں نے ایک کرمنل ڈیلے کیا، آج صوبہ 30 دن سے پبلک مینڈیٹ کے بغیر ہے۔ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ جب آئین پاکستان کہے کہ رائٹ ٹو فارم دا گورنمنٹ اس کا ہے جس کے پاس میجورٹی ہے؟ اگر یہ بات درست نہیں ہے کہ ایوان کی اکثریت اس وقت حمزہ صاحب کے ساتھ ہے اور وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کس بنا پر ان کا اوتھ ایڈمنسٹر نہیں کر رہے؟ یہ ایک آئین شکنی ہے۔ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو بطور اسپیکر آئی ہے۔ تقاضا یہ ہے آئین کا اور رولز آف پروسیجر کا کہ 7 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹ اور بیلٹ ہوگا، آپ نہیں کر رہے، یہ بھی ایک آئین شکنی ہے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ اپنی مرضی کے تئیں آپ یہ فیصلے کرتے رہیں اور ان عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے رہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص ایسی پریکٹس کرے جو میل پریکٹس ہو عہدے کے استعمال سے، اس کے خلاف تو پیکا پیڈا کے اندر سزائیں موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آئینی عہدے پر کوئی شخص بیٹھا ہو اور آئین کے اندر سزا موجود ہو اور اس کو سزا نہ دی جا سکتی ہو؟ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا نہیں۔ آپ یہ اس چیز کی خاطر جمع رکھیں، مجھے یقین کامل ہے، بالکل ایسے جیسے 1 2 3 ABCD اس طرح سے میں کنونسڈ ہوں کہ جیسے بار دن کے وقت روشنی اور رات کو اندھیرا، کہ ان عقل کے اندھوں کو ساون میں بالکل وہ ہرے والی بات ہے، یہ رات کے 12 بجے تک
यकीनन अहमद अवैस साहब की एडवाइस पर रहेंगे। ये जो स्पीकर परवेज इलाही हैं, ये एक ऐसे शख्स की एडवाइस पर रहेंगे जिसकी शायद एक वाजिबी सी तालीम थी और उसको पता नहीं कहाँ से वकालत का लाइसेंस मिला और वो भी उनको रॉन्गली एडवाइस करता है। मेरा ये ख्याल है कि स्पीकर साहब, आपको और गवर्नर साहब को इस मुल्क के साथ, इस आइन के साथ ज्यादती करने का हक हासिल नहीं है। आपका एक एक एक्ट, एक एक जुर्म के अंदर इजाफा करता चला जा रहा है। आज ये जो स्पीकर का इंतखाब डिप्टी स्पीकर का था, नंबर्स पे आप दौड़े, स्पीकर पे कल आप नंबर्स पे दौड़ेंगे। मेजॉरिटी इज द की वर्ड, मेजॉरिटी का फर्क है। अगर आपके पास मेजॉरिटी होती, आप कामयाब होते। हमने खंदा पेशानी के साथ आपकी उस फतह को जब आपने हासिल की थी, जब आप स्पीकर इलेक्ट हुए थे, हमने तस्लीम किया था। हमारी पार्टी के अंदर से कुछ वोट्स आपके साथ गए थे। अगर हमारे कुछ दोस्तों के उस वक्त कुछ मामलात थे विद आर पॉलिटिकल, हमने अपनी मैनेजमेंट के साथ उनके अगर कोई ग्रीवियंसेस थे या उनके कोई ऐसे मामलात थे, अल्लाह का शुक्र है आज हमारी पार्टी का कोई एक रुकन भी अपनी पार्टी से हट के वोट देने को तैयार नहीं। और एक तरफ तहरीक इंसाफ है। कौन आदमी जो जमहूरी सोच रखता होगा वो फाशिस्ट रवैये के साथ चल सकता होगा? कौन आदमी, जब आप कल देखें, मैंने कल सुना है यहाँ पे लाहौर में कहीं पर वो तो करीब करीब है कि पैगंबरी का दावा कर दे। आप सबने सुना है, मैंने खुद सुना कि एक नीम पागल शख्स उस जाते अक़दस के साथ हवाला देते हुए, बात करते हुए, समझ नहीं आती कि किस पैगाम की मुमासलत, किस पैगाम के साथ आप कर रहे हैं। कहां तक जाएंगे? खुद पसंदी, नापरस्ती का बुत इतना बड़ा हो गया, समझ से बाला तर है। कैसा निजाम आप इस मुल्क के अंदर कायम कर रहे हैं? आप क्या ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान का आइन एक सिर्फ नुक्तों का मजमुआ है, जब चाहेंगे फाड़ कर फेंक देंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा? इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतें ये हक रखती हैं कि आपकी इस आइन शिकनी पर आपके खिलाफ कार्रवाई करें, और ये अब इंशाअल्लाह अजीज बहुत जल्द होगी। यू हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ दैट। ये आप देखेंगे कि जो आइन शिकनी आपने चंद दिन के इक्तदार की खातिर, हमारी जदोजहद असूली है। जमहूरियत में सियासी इंतकाम आपने लिया, प्रोसिक्यूशंस के बजाय परसिक्यूशंस आपने की, नॉन डिलीवरेंस आपकी थी, डिस्ट्रस्ट आपकी पार्टी का आप पर था, कोर्ट के ऑर्डर्स को आपने बिल्कुल हवा के अंदर उड़ाकर फेंका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमला आवर आप ऐसे तरीके से हुए कि उसी बेंच पर बैठ के सुप्रीम कोर्ट को आपको बताना पड़ा कि आपने क्या गलत किया। नॉट जस्ट ऑन वन काउंट, मल्टीपल काउंट्स। अगर आपके खिलाफ कोई फैसला दे तो आप उसको उठाकर खड़ा कर देते हैं कि ये मेरे खिलाफ फैसला दिया है तो इसने तौहीन इमरान कर दी है। व्हाट नॉनसेंस! किस हद तक ये मजाक रहेगा? आज आप ये बिल्कुल अपने ज़हन से बात निकाल दें। इस सूबे की हुकूमत का हक सिर्फ अक्सरियत के साथ हासिल है। वो अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो अक्सरियत चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ है। और आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों का बुरा कर रहे हैं। आप उन लोगों का बुरा कर रहे हैं जो आज अपने कुछ मसाइल के लिए गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होंगे। 12 करोड़ लोग डिपेंडेंट है इस पर। 12 करोड़ लोगों की जिंदगी के फैसलों का ताल्लुक है इसके साथ, उनके रिलीफ का ताल्लुक है उनके साथ, लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है उनके साथ। ये आज आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि आपने एक हेडलेस गवर्नमेंट छोड़ी हुई है और आप समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल काम कर रहे हैं? कल मुझे एक तहरीक इंसाफ के दोस्त मिले, कहने लगे ये तो सियासी मामला है और हम तो सियासत कर रहे हैं। क्या आइन शिकनी सियासत है? क्या आइन शिकनी किसी तरह से भी बेहतर सियासत हो सकती है? क्या इक्तदार के साथ बगैर मैंडेट के चिमटे रहना सियासत है? अगर यह सियासत है तो बदतरीन सियासत है। और अगर आप आइन के साथ इस सियासी मकसद के लिए यह ज्यादती करते रहना चाहते हैं, आपने उस दिन देखा, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। ये परवेज इलाही गुंडे लेकर डिप्टी स्पीकर पे हमलावर हुए। ये परवेज इलाही गुजरात और मंडी भावदीन से किराए के बदमाश लाकर किन बसेस पर आए, हमारे पास नंबर्स हैं। कौन लोग थे, हमारे पास डिटेल्स हैं, आइडेंटिफाइड हैं।
एक एक शख्स का चेहरा वीडियो कैमरे में नादरा के रिकॉर्ड के साथ आज हमारे पास अवेलेबल है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सैंक्टिटी ऑफ हाउस को पामाल किया। आज आप कह रहे थे कि पुलिस, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, नक्शे अमन करेंगे, डिप्टी स्पीकर की चेयर पर कातलाना हमला करेंगे, एमपीएस के ऊपर अपने बावर्दी काली वर्दियों में मलबूस गुंडों के साथ, जो कि असेंबली का स्टाफ भी नहीं थे, अरकीन असेंबली के ऊपर हमलावर होंगे, तो व्हाट डू यू थिंक इन रिस्पॉन्स, व्हाट विल यू हैव? क्या होगा? क्या स्टेट की फंक्शनरीज बिल्कुल आइडल होके बैठे रहेंगे कि एक आइलैंड क्रिएटेड बाय परवेज इलाही और ये असेंबली जो है ये परवेज इलाही की जाती जागीर है? क्या ऐसा होगा? सर, व्हाट इज इट? किस हद तक आप चले जाएंगे? हमारी आज भी गवर्नर से और परवेज इलाही साहब से एक चीज को रिस्पेक्ट करें, वो मेजॉरिटी है। और मैंने बार बार ये बात कही, आज फिर कह रहा हूं,